Let me say what a great, great honor it is for me to be here with you again. This is truly an honor for me. I'm sitting over there and I look out over this congregation, all of your young faces, and I see the leaders and the doctors and the engineers and the future. But we share one thing, and that is the present. We share the present. This is our generation. When I'm gone, it won't be my generation anymore. But this is our generation because we're alive. And God has put us in this generation to make a difference. And what God is giving you are tools that He can use for His glory. I thank God for this church and for this pastor. I thank God for you. I thank God for the privilege that He has given me to be here with you. There is a passage that I'd like to read. It's found in Colossians chapter 1. And it's verses 13 and 14. Colossians chapter 1, verses 13 and 14. 골로새서 1장 13절, 14절 말씀입니다. And I'll ask the pastor if he would be so kind as just to read it in Korean. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다. Amen. Thank you, Pastor. I'd like to ask you a question. Do you remember what it was like to walk in darkness? Do you remember what that was like? Never forget that. Because the Lord Jesus, the Son of God, has rescued us from a kingdom of darkness and put us into a kingdom of wonderful light. What a joy to know the Lord. I remember that there were years in my life when I was so afraid to die. When we walked in darkness, we were filled with hatred, and there was no room for love. You remember that? Do you remember your heart full of anger, hate, and there was no room for love? Do you remember when you were haunted by guilt day and night? We've traveled. Obviously, you've come from a long distance. You remember in the airport, you carry your suitcase and it gets heavy. And so you put it down and you pick it up with your other hand and you walk along and it gets heavy and you put it down and pick it up with the other hand because it's heavy. And one day we got tired of carrying that heavy weight of guilt, of our sin, of our shame. And we gave it to the Lord Jesus. You see, we must never forget where He's brought us from. And as we celebrate the 5th anniversary of Campus Town, what is Campus Town but people? Campus Town is you. Campus Town is your life. And what Christ has done in you. So we must never forget what Christ has done in our lives.
Some of you were afraid to die. Afraid to die and afraid to live. You remember that? Afraid. Ashamed. Hating even ourselves. But He has rescued us. That's what Paul said. That's what Paul wrote because God told him, write this, because my people will need to remember where we came from. There were times in some of your lives where you felt so alone that you just felt jealous when you saw someone else laughing out loud. Why not me? Why can't I be happy? And then Jesus Christ came to your life. That's what Paul is writing about. And every one of us who have been rescued from a kingdom of darkness and have been brought into a kingdom of the Son who God loves, every one of us can identify and we can remember and we can say, oh, Father, thank you. Can't we? We truly can. C.S. Lewis, a great writer, a Christian writer from long ago, he wrote these words. He said, if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world. Amen. I was made for something greater, something better, something more beautiful. And so we remember the darkness that we came out of and we celebrate the light that we walk in today. As a family, as a church, as friends, as brothers and sisters in Christ. God is here. You know that? God is here. I was standing over there and you were singing. I started to cry. I couldn't understand what you were saying. And I just thought, all of a sudden I thought, thank you, Lord, that the wind of your Spirit blew across my heart for just a moment. And I felt your presence. We're a part of a new kingdom. Amen. Of a new family. The family of God. We look at our lives sometimes and we see difficulties and mountains. But things will turn out better than you or I think. Because God will write the last chapter in the book of your life. From the moment you gave God the book of your life, we said to Him, Lord, I don't want to write the story of my life. Will you write it? And He will write a classic, a great novel, story that will end in a wonderful and beautiful way. I can assure you. Because that's what our God does. It says in 1 Corinthians 2:9, and I'll just read it to you. It says, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him.
So your business, love God. His business, write the book. And he will write the last chapter, and it will be good. When Thomas Edison, the man who we all know studied science, when he was dying, you know, Thomas Edison was a Christian. And when he died, one of his last words were, he was lying in his bed and he said, "It's beautiful over there. It's beautiful over there." The kingdom of God's beloved Son. Our Savior, who brought us out of the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of light, is the Son of God. I'm not God. He's God. But He's also fully man. I don't understand that. I went to seminary, I got my degree, but I don't understand that. I just know it. He is fully God. Fully God. As He walked the earth, before He created the earth, and even today as He sits at the right hand of God the Father, Jesus Christ, my Savior, your Savior, He is fully God, but He's also fully man. Who can understand? And so, as the Son of Mary, He walked beside the Sea of Galilee, didn't He? On the shore. But as the Son of God, He walked on the Sea of Galilee. He is the one who holds us together. He is the one we love. He is the one we celebrate today, because He has made us children of God and rescued us and redeemed us by His death and resurrection. Oh, what a Savior we have. For a time, I was the editor of a prisoner newspaper for a number of years. And prisoners would write letters, and we would print them in the newspaper. And a prisoner at San Quentin State Prison, a Hispanic called Ramon Salcido, he wrote me these words. He said, "Never let anything or anyone discourage you. Just keep looking to Jesus. I'm a condemned prisoner, sentenced to die in prison. I know the gut-wrenching feeling," that means terrible feeling, "when you look at the mountain ahead of you. But I also know the one who is greater than the mountain." And so, as you celebrate this great anniversary, I praise Him who made it possible. Light will always extinguish the darkness. Whether it's in Mars, or on the moon, or in the depths of the earth, or on the other side of the galaxy, light always extinguishes darkness. And we have been rescued out of the kingdom of darkness and placed into the kingdom of Jesus, the Son of God. What a privilege. What a joy. And like I said a moment ago, Campus Town. I don't think of Campus Town as a church
I think of Campus Town as faces, smiles, eyes that are looking at me right now, hearts that are hearing, friends, brothers, sisters. We have been rescued and placed into God's kingdom. So, shine. Shine every day as if it was the first day that God brought you out of darkness. And let your generation know Jesus Christ is real, is wonderful, and is our King. God bless you. Thank you, Pastor. 통역을 세우지 않았습니다. 왜냐하면 성령께서 자유롭게 언어의 장벽을 넘어서 저와 여러분 인사이드에 홀리 스피릿이죠. 홀리 스피릿은 저와 여러분을 터치하게 합니다. 여러분 다 아마 이해하셨고 말씀을 들으신 줄 믿습니다. 골로새 1장 13절부터 14절의 말씀으로 여러분들이 어둠에서부터 예수 그리스도가 없이 어둠 가운데 살았던 삶이 얼마나 힘든 삶이었는가를 여러분 혹시 기억하십니까? 하는 제목으로 말씀을 드렸습니다. 마치 그 삶은 사랑이 없는 증오와 범인으로 가득 찬 삶이라고 했습니다. 그리고 낮이나 밤이나 무거운 짐들 때문에 공항에서 마치 나올 때 짐이 무거워서 조금 가다가 내려놓고 다시 손을 바꿔서 들고 여러분 그렇게 되풀이 하지 않습니까? 그 무거운 짐을 예수님께 맡기라는 것입니다. 그리고 우리는 삶과 죽음의 날마다 두려움 가운데 삽니다. 그리고 그런 무거운 짐들 때문에 우리 스스로가 수치감과 죄의식 속에 살게 된다는 것입니다. 특별히 오늘 말씀을 통해서 우리를 비우고 우리를 힘들게 하는 것에 우리가 쉽게 넘어가기도 합니다. 어두운 그림자 가운데 아무런 소망도 없이 살아가는 우리의 모습을 보기도 합니다. 그리고 실패로 늘 두려워하는 우리의 모습이기도 합니다. C.S. 루이스가 이렇게 얘기합니다. 우리를 만족시킬 만한 그 아무것도 없다는 것을 내가 깨달을 때 나는 드디어 나는 무엇을 위해서 I was made for another world. 나는 하나님의 나라를 위하여 내가 지음받았음을 깨닫게 되었다는 C.S. 루이스의 말씀을 나눴어요. 그리고 우리는 그 어두운 가운데서 우리가 구속고 죄사함을 받고 이제는 과거에 보지도 못했고 과거에 느끼지도 못하고 깨닫지도 못한 그러한 빛 가운데 우리가 살아간다는 것입니다. 타머스 에디슨이 유명한 타머스 에디슨도 크리스찬이었는데 그는 이렇게 고백을 했습니다. It's beautiful over there. 참 아름답도다. 마치 예수 그리스도는 메리의 아들이었지만 하나님의 아들로서 fully man, 온전한 하나님 사람이었고 fully God, 온전한 하나님이었으며 갈릴리를 걸었던 그 하나님의 아들로 갈릴리의 바닷가를 걸었던 그 우리가 이해할 수 없는 예수 그리스도의 성육신 하심을 바라볼 때 그분의 빛 앞에 우리의 삶을 누릴 수가 있습니다. 여러분 그 빛으로
여러분을 초대하고 그 빛을 여러분들이 밝히십시오. 그 기묘한 빛 가운데 여러분들이 사시기를 원합니다. 에나무 대학중교회는 빌딩이 아니라 여러분들의 웃음이요, 여러분들의 친구요, 여러분들의 아름다운 릴레이션십이요, 여러분들의 아름다운 커뮤니티인 것입니다. 그것이 에나무 대학중교회의 정체입니다. God bless you. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. This is a message from Reverend Carlos. 감사하죠? 예, 우리 다시 한번 아름다운 메시지를 주신 하나님 앞에 그리고 목사님 통해 주신 메시지에 감사의 박수를 한번 드리시기 바랍니다. Thank you for your wonderful message. 이 시간에는요, 제가 말씀을 전하는 건 아닙니다. 하지만 이 대학촌 교회가 어떻게 시작되는 건가를 한번 나누는 것은 의미가 있다고 생각합니다. 우리의 시작과 또 우리의 하나님께서 왜 에나무 대학촌 침례교회를 세우시기를 원하시는가를 여러분과 나누고 현재와 또 앞으로 미래를 향해서 저희들이 계속 나아가기 원합니다. 하나님 눈길 머무신 곳, 요한복음 5장 1절에서 9절의 말씀입니다. 이 말씀은 특별히 예수님께서 명절을 맞아서 갈릴리로 예루살렘으로 올라가시는 장면이 요한복음 5장의 말씀입니다. 여러분 성경이 있으신 줄 알고 제가 여기 스크린을 좀 오픈해 보기 원합니다. 여기 1절부터 한번 저와 같이 좀 읽겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가십니다. 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 거기 38해 된 병자가 있더라. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 우리 구절 함께 읽으실까요? 시작. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이라는 안식이니. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘. 저는 여러분과 같이 유학생으로 미국에 왔습니다. 나름대로 꿈을 갖고 왔습니다. 일전에 많이 간증을 여러분에게 나눴습니다만 유학 생활을 하는 동안에 여러 가지 삶이 고달픈 삶이었습니다. 그런 와중에 공부를 마치고 GM과 포드 자동차에서 일하게 되었습니다. 이제 수입도 괜찮고 제법 집도 큰 집에서 살고 미국 잘 왔다라고 하는 그 순간에 하나님께서 말씀을 통해서 저를 깨우셨습니다. 교회를 8년을 다녔지만 예수님을 못 만난 참 답답한 신앙생활을 하던 저에게 어느 날 하나님께서 말씀으로 저의 가슴을 치게 되었고 제가 에나고의 청년들과 성경 공부를 하며 섬길 때에 많은 유학생들의 아픔을 보았습니다. 공부의 스트레스, 문화적인 차이 때문에 오는 어려움, language barrier, 그리고 이런 환경적인 어려움, 그리고 외로움, 이런 것들과 싸워가며 공부해야 하는 유학생들의 아픔은 저에게는 그렇게 쉽게 넘어가지 않았습니다. 때로는 밤에 술과 또 답답함을 이기기 위해서, 외로움을 이기기 위해서 마약과 심지어는 캐나다 여기 넘어가면 윈저, 그 당시에는 윈저 지역에 갬블을 하는 데 있죠. 그 다음에 여기 디트로이트는 없었죠. 거기를 내려가면서 그 노름에 갬블에
빠져버린 그런 학생도 있었습니다. 아니, 이 근처에 교회들이 7개의 교회가 있었습니다. 그래서 저는 MKBS라는 그 성경 공부를 시작했고, 교회가 아닌 선교단체로서 젊은이들에게 복음을 가르쳐야 되겠다는 일념 하나로 저는 감리교회 목사로, 또 감리교회 출애굽을 밟아가는 목사로서 이 캠퍼스에 성경 공부를 2003년부터 토요일마다 내려와서 하게 되었던 것입니다. 그 당시에 7교회 많은 청년부의 리더들이 토요일 되면 저희 MKBS로 와서 성경 공부를 훈련을 받고 주일이면 각자 속한 자기 교회로 가서 섬기곤 하였습니다. 그러기를 4년을 그렇게 섬기게 되었습니다. 그럴 때 저는 감리교 준회원 안수를 받게 되었고, 그리고 미국 교회의 담임 목사로 파송이 되었습니다. 미국인 앞에서 영어로 목회를 한다는 것이 쉬운 일은 아니었습니다. 1년간 제가 목회를 하면서 했던 일은 그들의 병원과 장례식과, 그리고 여기로 말하면 그 요양병원이죠. 그걸 뭐라고 할지 모르겠는데 너싱홈. 그런데 주로 제가 시간을 보냈습니다. 왜냐하면 250명의 미국인 성도님들이 거의 연령이 연로하신 분들이고 병이 많이 아프신 분. 그래서 장례식만 치른 것도 5번이고, 또 결혼식도 5번을 했습니다. 그리고 늘 널싱홈을 다니면서 한 분 한 분 죽음 앞에 있는 그분들을 손을 잡고 기도하기를 1년간을 그렇게 했습니다. 참 그런 사역도 너무나 아름다웠고 참 귀한 사역이다 싶었습니다. 그런데 저 마음속에 끊임없이 캠퍼스에 있는 젊은 유학생들이 제 마음을 무겁게 했습니다. 모르겠습니다. 그들과 함께 해야 될 것 같습니다. 그래서 아까 시작된 방중환, 조수진, 정재현, 윤덕균, 노희재, 이러한 간사들이 그 당시에 MKBS에 있었습니다. 그때 그들이 결국 제가 1차 안수를 받고 미국 교회 1년을 담임하고 있을 때에 이들이 저에게 이런 말을 했습니다. 목사님, 캠퍼스에 주일날 예배를 들어주십시오. 아니, 너희들이 속한 교회가 있는데 내가 왜 예배를 드리냐? 내가 예배를 드린다는 것은 교회를 한다는 소리라서 그건 아니다. 나는 교회를 세울 마음이 있는 게 아니다. 나는 여기에 여러분과 토요일마다 말씀으로 여러분을 복음을 전하고 여러분들을 다시 여기 있는 로컬 처치에 보내는 일이 내가 하는 일이지, 나는 저쪽 미국 교회에 지금 담임을 섬기고 있으니까 나는 토요일날 성경 공부만 하지 여기서 예배는 안 드린다. 그랬더니 그 간사들이 다니던 교회를 안 다니기 시작하고, 가만보니까 주일날 교회를 안 가고, 가면 왜 안 가냐 그러면 거기서 힘들다는 거예요. 제가 솔직히 말씀드리면 그 당시에 여기 6개, 7개 교회가 있었고 제가 청년부를 섬기고 있었을 때 유학생들은 이민교회에서 2년 있다가 가는 그러한 사람들로만 취급되었고 여러분들이 그들의 대상은 되지 못했습니다. 그것이 제가 청년부를 하게 된 동기였고, 그 청년부를 섬길 때에 그런 많은 아픔들이 제가 겪었던 것이죠. 왜? 2년 내지 5년의 유학생은 이 이민교회에게는 그렇게 흠모할 만한 계층이 아니었습니다. 그것 때문에 적지 않게 교회 안에 여러 가지 어려움이 있었을 차에 우리 MKBS에서 공부하는 그 간사들은 그 교회에 가는 것을 꺼려했고 주일날 예배를 드려달라고 간청을 하기 시작했습니다. 저는 그 간청에 그냥 무시할 수 없었습니다. 그래서 제가 몸담고 있었던 감리교단 비샵을 만나게 되었습니다. 설명을 했습니다. 캠퍼스마다 미국 내 온갖 캠퍼스가 많은데 그곳에 유학생들이 20만, 그 당시 15만에서 20만 엄청나게 많은 유학생들이 지금 오고 있는데 저들을 여기서 제자훈련해서 하나님의 나라를 저들에게 알려주고 저들이 한국으로 돌아갔을 때 한국의 미래는, 그 미래는 우리 온 세계의 미래입니다. 그러므로 이제 교회가 저들을 위해서 섬겨야 할 그런 예배가 필요하다고 제가 역설을 했습니다. 그랬더니 키튼 비샵 감독님이 저에게 이렇게 얘기했습니다. 너무너무 감동이 되었다. 내가 서포트하겠다. 그렇지만 당신이 섬기고 있는 미국 교회에
거기는 3분의 2를 섬기고 3분의 1은 캠퍼스에서 캠퍼스 이 사역을 주일날 예배로 드리라 허락을 받게 되었습니다. 너무너무 기뻤습니다. 그래서 그렇게 하고 있는 차에 캐비넷에서 그것을 디클라인 했습니다. 감독님이 허락을 했음에도 그것이 디클라인 된 겁니다. 그리고 결과는 어떻게 됐냐면 제가 섬기던 미국 교회에서 우리 목사님 3분의 1을 뺏기기 싫다. 우리 목사님 건강도 안 좋은데 3분의 2 우리 섬기고 3분의 1 캠퍼스 제가 섬기는 미국 교회에서 노한 거예요. 그래서 제가 결국은 캠퍼스 사역을 공식적으로 할 수 없는 상황에 접하게 되었습니다. 그러면서 그 고민 가운데 있다가 전화가 한 통 제가 받게 되었습니다. 바로 감리사님이 저에게 감독님의 메시지를 저에게 전달하게 되었습니다. 뭐라고 전달했냐면 이 교회에서 그것이 안 되기 때문에 이제는 당신이 두 가지 초이스가 있습니다. 선택해야 합니다. 한 번은 여기를 떠나든지 아니면 캠퍼스 사역을 그만두시고 지금 미국 다인 목회 그 사역을 해야 합니다. 두 가지를 다 할 수 없습니다. 두 가지 중에 하나를 결정하셔야 합니다. 시간은 일주일 주겠습니다. 제가 목회관에서 살고 있었습니다. 그 교회에서 주는 파르시네지 그 목회관에서 살고 있었습니다. 그 당시 일주일이 주어졌습니다. 기도하기 시작했습니다. 여러분 감리 교단을 제가 몸담고 온 로컬 철치에 그 교단을 떠난다는 것은 목회자한테는 쉬운 일이 아닙니다. 자기의 뿌리를 끊어버리는 것입니다. 목회자들한테 자기 교단 배경을 바꾼다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다. 엄청난 어려움이 있었습니다. 저는 저희 사모와 기도하기 시작했습니다. 첫날 기도해도 답이 나오지 않았습니다. 둘째 날 너무 답답해서 시간은 마치 초시계가 간 것처럼 찰칵찰칵 가고 있는데 잠을 이루지 못했습니다. 그때 제가 묵상하면서 묵상한 말씀이 이 말씀이었습니다. 이 말씀을 보면서 제가 감동을 받게 되었고 이 말씀을 보는데 이렇게 말씀하십니다. 하나님 눈길 머무신 곳이 어디 있는가? 나를 향한 하나님의 마음 두신 곳이 어디 있는가? 예수님께서 유대인의 명절이 되어 예루살렘에 올라가시다가 그 당시 명절에는 모든 사람들은 성전으로 올라가고 있었습니다. 모든 사람의 관심은 예루살렘 성전에 있었습니다. 그곳에서 펼쳐지는 절기를 지키는 것이었습니다. 많은 사람들이 양과 소를 매매하고 그 절기에 그 명절에 자기 나름대로 한몫 챙기려는 그런 사람들의 모습이 너무나도 생생하게 제 눈에 왔습니다. 그때 제 눈은 어디로 가 있었냐면 베데스다 연못이었습니다. 여기 베데스다 연못은 예루살렘에서 얼마 떨어지지 않은 곳입니다. 예수님은 명절로 성전에 올라가시면서 그 예수님 마음 두신 곳은 바로 성전이 아니었습니다. 어디였냐면 베데스다. 그곳에 가보니까 거기는 혈기 마른 자, 다리 저는 자, 그 안에 많은 병자, 맹인, 그리고 거기에 물이 움직이면 먼저 들어가면 낫는다는 말도 안 되는 그런 전설을 믿고 있었던 그 사람들이 있는 곳에 예수님은 발걸음을 옮기셨다는 것을 제가 보면서 제 마음을 뭉클하게 했습니다. 제가 감리교단을 나오고 여기에서 목회자를 하고 그 당시에 감리교단에서 리더십에 저를 뽑아가면서 저를 세우려고 했던 감독님의 그것과는 달리 제 마음은 어디로 가 있냐면 이 캠퍼스 베데스다였습니다. 이 캠퍼스는 그 당시 저에게는 베데스다였습니다. 학생들이 저렇게 힘들어하고 외로워하고 우울증과 각종 열등감으로 각종 질병으로 고생하고 있는 그때 저에게는 차라리 에나모 대학촌, 이 에나모 대학촌이 저에게는 베데스다였습니다. 그래서 저는 고민했습니다. 이 말씀이 저를 치기 시작했습니다. 예수님의 마음 두신 그곳, 하나님의 마음 눈길 머문 그곳이 어디인가? 바로 여기였습니다. 그래서 제가 사모에게 그 당시 사모는 아닌데 사모였습니다. 제가 물었습니다. 어떻게 하면 될까? 전화를 빨리 해야 되는데 어떻게 하면 될까? 사모는 저에게 물었습니다. 왜 이 길을 왔냐? 캠퍼스에 베데스다 그 사람들을 위한 거죠. 그렇다면 무엇 때문에 이렇게 고민하십니까? 결정이 났는데 뭘 시간을 끌고 있습니까? 저는 뒤로 자빠지는 줄 알았습니다. 제가 볼 때는 믿음이 한참 저보다 아니라고 싶은 사모가 갑자기 그런 얘기를 저한테 할 때 저는 충격이었습니다. 보통 사모 같으면 그렇게 안 합니다.
그 감리교단의 든든한 백그라운드와 그렇죠. 거기에 안정된 그 미니스트리를 버리고 아무것도 없는 그 당시에 8명이 있었던 간사들을 두 눈만 말똥말똥 뜨고 있는 그 간사들 캠퍼스에 뭐 마땅한 제 예배드릴 장소도 없는 그때 그리고 파이낸셜이 완전히 끝나는 그때 누가 뭐 저에게 삶에 어떤 걸 주는 그런 것도 개런티도 안 되는 그때 무엇 때문에 시작했냐고 합니다. 저는 청년들을 사모하기 시작했고 유학생들을 저는 가슴에 품기 시작했습니다. 그래서 거기를 떠나기로 작정하고 제가 감리교단을 멤버십을 포기하는 편지를 쓰게 되었습니다. FedEx로 정확하게 This letter is to notify that my membership of UMC has been terminated because of such and such a reason. 그렇게 해서 one paragraph를 해서 FedEx로 해서 제가 받은 미니스트리 라이센스 빨간 실된 거를 접어가지고 보냈습니다. 거기서 받았다는 컨퍼메이션을 받자 저는 캠퍼스로 온 것이 바로 2007년도 그때 몇 명이 안 되는 그분과 예배를 시작하게 된 것입니다. 그들은 유학생이었습니다. 그렇게 시작한 애나버 대학 축교회는 이제 5년이 돼요. 이곳을 떠난 유학생이 200명이 이곳을 떠나고 70여 명이 유아 침례를 포함해서 침례를 받고 이곳을 떠났습니다. 오늘의 이렇습니다. 이것이 우리 교회가 시작된 것입니다. 그래서 여러분 보시면 우리 교회는 학생들이 많다고 합니다. 이민자 되신 분이 오면 잘 적응을 못하십니다. 왜? 여기는 어떻게 되게 다 젊은이들이야. 이민교회 오면 이민자들이 있어야 되는데 없습니다. 힘들어하십니다. 저희는 그렇게 기도하고 있습니다. 이 교회에 이민자가 오셔야 돼요. 오셔서 이 젊은이들 매년 오고 가는 2년 5년 이 오고 가는 이들 여기에서 특별히 이 사역을 위해서 섬기는 이민자들이 같이 오시기를 기도하고 있고 또 오성수 집사님 같은 그런 분들이 여기서 잡을 잡고 여기서 벌써 4년째 저한테 시달리면서 지금은 행복한지 모르겠습니다. 이렇게 섬기게 될 것입니다. 여러분들이 여기서 잡을 잡게 됩니다. 여기서 이 사역에 함께하는 이 교회가 바로 애나버 대학정교회 정치입니다. 저는 이러한 백그라운드 가운데 이제 하나님의 눈이 머무신 곳, 물로 된 포도주를 맛보고 하는 새로운 표명 아래 우리 교회는 이제 유학생들을 예수 그리스도로 섬기고 이들이 이곳에서 떠날 때는 선교사적 삶으로 세상을 밝히는 샤인, 빛의 자녀로 살아갈 것을 교회표로 시작했던 우리 교회가 이제 물로 된 포도주를 맛보고 하는 표명 아래 예수님의 어머니같이 이제는 예수님 앞에 모든 문제를 해결하려는 그런 문제 해결, 믿음 그리고 포도주가 떨어진 일을 다른 데 가서 찾는 것이 아니라 예수님의 일로 상관시키며 말미암아 자기가 예수 그리스도와 어떠한 관계가 있는지 그 정체성을 확신시키고 그리고 그 이웃에 어떤 긴박한 상황을 보는 것이 아니라 예수님이 레졸루션인 것을 반드시 문제의 핵심을 파악하며 하인들에게 부탁했을 때 순종으로 나아갔던 이 상황을 저희는 계속 추가하고 있습니다. 그래서 대학교 제자 훈련원은 1단계 생명방 예수님의 어머님이 왜 그러한 믿음을 갖고 있었던가 그 다음에 하나의 혼인잔치 포도주가 떨어진 일을 왜 예수님으로 상관시켜야 되는가 자기 정체성을 알려주는 만남을 사랑하며 여러분 이게 그냥 막 하자는 게 아니라 다 이런 이유가 있어서 제가 하자는 거예요. 그 다음에 이제 상황을 보는 게 아니라 상황하고 상관없이 자기의 정체성 안에 자기가 예수님과 어떤 관계인지를 반드시 알고 자기가 성경적 세계관을 가지고 이제는 자기가 제자의 삶을 살게끔 하는 그러므로 마지막에는 하인들에게 부탁해서 자기가 왜 숨기는지를 분명히 하는 목자가 이렇게 5단계로 애나버 대학촌 제자 훈련은 시작되었습니다. 저는 믿습니다. 애나버 대학촌 침례교회는 물로 된 포도주를 맛보는 일입니다. 반드시 우리 포도주가 되는 역사를 경험하는 것이 저희 교회의 목적입니다. 여러분들이 예수님을 만나셔야 합니다. whatsoever 예수님을 경험하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리 교회는 그라운드가 뭐냐면 예배입니다. 신령한 예배를 드려 예수 그리스도를 예배를 통해서 만나고 그분을 전하고 선교하며 전도하는 이 모두가 예배의 삶입니다.
이것은 기도가 없으면 안 됩니다. 중보 기도가 없으면 예배가 하나님의 나라와 연결될 수가 없습니다. 기도 외에는 이러한 이유가 나가지 않습니다. 이러한 가운데 중보 기도와 이제 세 가지 축이 있습니다. 세 가지 필라가 있습니다. 우리 교회. 첫 번째 5단계 제자 훈련입니다. 만남의 사랑하며. 이거는 누구든지 섬겨야 됩니다. 우리 교회는 이제는 누구를 제자 삼는 일에 누구도 예외는 있을 수가 없습니다. 우리 모두에게 주님께서 마태복음 28장 19절 20절에서 말씀하셨습니다. 내가 가르쳐 본바 모든 것을 지키게 하라. 박상춘 목사야 너만 이러지 않았습니다. 예수를 주로 고백하는 모든 이는 There's no such exception must be able to make disciples. 이제는 우리 교회는 나눔방입니다. 우리 교회 나눔방 참 괜찮아. 제가 볼 때 예배 끝나면 곧바로 모이는 거 이거는요 다른 교회에서 흉내를 못 내. 제가 요번에 볼티모어에 가서 저기 목회자 컨퍼런스 가가지고 강의를 했잖아요. 이건 흉내를 못 내는 거예요. 그 목사님도 오신 분들이 다 뭘 고민할 줄 아세요? 우리 교회는 소그룹 다 있는데 이게 나눔이 없고 이게 만나질 않는데 모이질 않는데 보통 목사님은 어떠세요? 우리는 나눔방인데 설교 끝나면 주일 예배 끝나면 그냥 커피숍으로 어디로 가서 그냥 서로 기도 제목 놓고 한다. 연약하지만 어쨌든 그게 된다. 근데 너무 부러워하더라. 여러분 끝나고 주일날 바로 집에 가지 마세요. 집에 가봐야 뭐합니까? TV 보시지. 아니지. 시험 공부하지. 아니 피프스. 하지만 여러분 이 나눔방 우리 교회 중요합니다. 한 번 더. 여러분 공부는 여러분 열심히 하시라는 거예요. 그 다음에 우리 교회 또 이 흉내내지 못하는 게 있어요. GT 말씀 묵상. 여러분 다른 교회 이 말씀 묵상 쉬운 줄 아세요? 목사님들이 이 말씀 묵상 시키려고 얼마나 애쓰는지 몰라요. 근데 교우들이 이 말씀 묵상을 모르는데 도대체가 이 말씀 묵상을 안 하는데 근데 우리 교회는 참 감사하게 놀수나 센터를 몇 명이 모이는 이 말씀을 묵상으로 나누는 이 모습을 보면서 저는요 이것이 대학촌교회의 정체성이 아닙니다. 그랬을 때 이 뭐같이 보입니까? 교회는 건물이 아닙니다. 한번 읽어보시게요. 시작. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입느라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그 안에서 건물마다 소소를 되었느니라. 주 안에서 성령이 되었느니라. 너희는 성령 안에서 하나님이 구하신 천수가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 이것이 바로 에라고 대학교의 정체성인 것입니다. 어느 교회도 흉내내길 원합니다. 제가 컨퍼런스에서 이걸 좀 하라고 그렇게 제가 이걸 갖다가 발표했어요. 이거 발표하자 끝나자마자 저를 붙들고 화장실도 못 가게 붙들고 뭐라는 거예요. 어떻게 하면 나는 방으로 모여요? 어떻게 하면 저 매일 묵상하게 했어요? 어떻게 하면 좀 만나는 사람을 1대1 좀 어떻게 섬기는 거예요? 제가 얘기해 줄 수가 없었습니다. 어떻게 해야 돼요? 여러분에게 말씀드립니다. 이곳에서 2년 계십니까? 3년 사십니까? 아니면 5년 사십니까? 이곳에서 그냥 사시지 마십시오. 공부하시고 비즈니스 하시고 다 하십시오. 하지만 한 가지 반드시 이 교회에 소속된 여러분들 이 하나님과 관계에서 이 예수님의 어머님처럼 예수님과 확실한 정체성을 가지고 디그리를 가지고 그리고 세상으로 여러분들이 빛과 소금의 선교자적 삶으로 여러분들이 살아가시기를 이 시간 축원드립니다. 아멘. 여기 여러분들이 머물러 계시면 안 됩니다. 떠나셔야 합니다. 어떤 목사님이 제 옆에서 이럽니다. 얼굴이 막 시무룩해서 여러분 저번에 그 김철홍 목사님 오셨죠? 저희 김철홍 목사님 유타주에 그때 제가 수련회 갔는데 거기에 그 교육자 모임에 저를 인바이트해서 제가 간 적이 있는데 거기서 오신 분인데 그분이 저를 알아보는 거예요. 알아보고 이걸 듣고 나더니 저한테 오셔서 이렇게 얘기해요. 목사님 나 오늘 목회 그만하려고 오늘 여기 마지막으로 생각하고 왔는데 오늘 목사님 이걸 듣고 나니까 내가 가서 다시 해야 될 것 같아. 그래서 제가 그랬어요. 뭐 때문에 그만두시려고 그래. 한 영혼만 있으면 되잖아. 사람 많을 필요 뭐 있어. 몇 명이 열심히 섬기시면 되잖아요. 그랬더니 힘을 얻고 가셨어요. 한 명. 우리 교회에 지금 몇 명이 있습니까? 아까 우리 카를로스 목사님 그러셨죠? 그렇게 많지 않아요. 저기 있는데 찬양을 하는데 성령의 감동하신 있으면서
저분이 우리 교회 시작을 보신 분이고 내심도 보신 분이고 저분이 그걸 보고 감격을 느끼는 거예요. 아, 여기 이런 교회 하나님의 성령이 역사가 있다. 그러면서 감동 가운데 있었다고 아까 고백하는 것을 우리가 들었죠. 우리 연합대학교 침례교회 여러분들, 우리는 꾸미는 것이 아니라 하나님 앞에 말씀으로 갖고 가는 하나님 앞에 서는 것이 저와 여러분의 부르심입니다. 여러분, 그러한 우리 부르심 앞에 함께 지어져가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름 축원드립니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님의 눈길 머무신 거, 하나님의 마음 두신 그거, 에나버 캠퍼스였습니다. 하나님께서 주신 감동이 있었습니다. 베데스다에 다리 저는 자, disabled people, 38년 된 병자가 있다. 유학생들 힘들어한다. 가서 섬겨라. 그들이 내일이다. They are future. 그들을 섬겨라. 그들을 만나라. 그리고 선포하라. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Get up. Pick up your mat and walk. 선포해라. 주님 말씀하셨사오니 이제 그런 세월이 5년 지났습니다. 주님, 그동안에 인도하시고 그동안에 함께 하신 주님 영광과 존귀를 드립니다. 이제 앞으로 연합 대학교 침례교회의 미래는 여전히 주님께서 주신 하나님 마음 두신 그곳, 하나님 눈길을 머문 그 베데스다를 떠나지 않게 하시고 아버지 하나님 그곳에서 처음부터 맡긴 이 볼품없는 이 어떻게 보면은 보잘것없는 그런 유학생들, 그 유학생들을 섬기하여 주시옵소서. 우리 교회가 이 하나님이 맡기신 이 사명을 조금도 타협하지 않고 매년 오가는 이 캠퍼스를 섬기며 나아가는 우리 몸되신 교회가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 그동안 인도하신 주님 앞에 감사와 영광을 드립니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.